तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवीरदेवैः सदा वन्दिता सा मां पातु मीरा भगवती निःशेषजाड्यापहा। ॐ सर्वगणे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयङ्करी सर्वदुःखहरे देवी महामीरा नमोऽस्तुते। सिद्धिबुद्धिप्रदे देवी भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी मन्त्रमूर्ते सदा देवी महामीरा नमोऽस्तुते। आद्यन्तरहिते देवी आद्यशक्ते महेश्वरी योगदे योगसम्भुते महामीरा नमोऽस्तुते महामीरा नमोऽस्तुते। ପଢୁଛନ୍ତି ମାତୃରଚନାବଳୀ ଭାଗ 10 ଜ୍ଞାନ 50। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଘୃଣା ନ କରିବା ଆଦୌ ଏତେ କଷ୍ଟକର ନୁହେଁ, ମାତ୍ର ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ଘୃଣା ନ କରିବା ତାଠାରୁ ଅନେକ ଅଧିକ କଷ୍ଟକର। ପାପ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ତ ସହଜରେ ବୁଝି ହେବ, ଏକ ଦୈନ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ହତଭାଗ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ମଧ୍ୟ ସହଜ ହେବ, ମାତ୍ର ଭଲ କାମ କରୁଥିବା ଲୋକକୁ ତାମାନେ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛି। କାହିଁକିନା এই କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଟା ଦେଖି ବୁଝି ହବ, ସାଧାରଣତଃ ଯୋଉମାନେ ପାପ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାପୀ ଗୁଡାକ ଆମେ ଏମିତି ଆଭଏଡ କରିଦେଇ ପାରୁ, ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରିବା ସହଜ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଭଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଆମର ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା ଆସେ। ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କଣ ପାଇଁ? ମା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଘୃଣା ଆସେ ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ ନା ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିବା ସେମାନଙ୍କର କେବଳ ସେହି ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇ ରହିବାର ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ହିଁ ତୁମେ ଘୃଣା କରୁଥାଅ। ଯୋଉମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମସ୍ୱାଭିମାନ ସହିତ ବଞ୍ଚନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଯାହା ଯୋଉଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତି ତାକୁ ନେଇକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ସେଇଟାକୁ ଠିକ ବୋଲି ଯେହେତୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ନୀତି ନିୟମ ବା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଭଲ କାମ ଯୋଉ ଗୁଡାକ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅଲରେଡି ଜଣା ପଡିଛି ଏଇଟା ଭଲ କାମ, ତେଣୁ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ମତ ହଉ ବା ନ୍ୟାୟ ସମ୍ମତ ନୀତି ସମ୍ମତ ହଉ ଯୋଉଗୁଡାକ ଭଲ କାମ କରୁଥାନ୍ତି ସେଗୁଡାକ ପ୍ରତି ସେମାନେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ସେମାନେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାବ ତାକୁ ହିଁ ଲୋକ ଘୃଣା କରନ୍ତି। କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉମାନେ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତାଙ୍କର ଏଇ ସ୍ୱଭାବଟିକୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି। ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମହାଭାରତରେ ବିଦୁର ସତ୍ୟବାଦୀ ଥିଲେ, ଯାହା ବି ହଉ ସେ ସତ କହିବେ ହିଁ କହିବେ, ନୀତି ସମ୍ମତ କହିବେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଅଛି କହିବେ ଏବଂ ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯୋଉଟା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଯାହା ସମ୍ମତ ଏବଂ ଯାହା ସମୃଦ୍ଧ କରିବ ତାହା ସେ କୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ନ୍ୟାୟ ନୀତି ସମ୍ମତ ରାଜ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସେ ଜନକଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ସିଏ କଣ କରନ୍ତି କେବଳ ଭଲଟିକୁ ହିଁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି, ଅନ୍ୟ କିଛି ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନେ ଯୋଉମାନେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ହୁଅନ୍ତୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ହୁଅନ୍ତୁ ବା ସେଇ ପ୍ରକାର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ତାର କାରଣ ହଉଛି କଣ
सी गोटे मन मन भावुची जहाँ ठीक से एमती तांकर जो आत्मसंतुष्टि भाव जे एटा राज्यर विरुद्ध रे जीव देशर विरुद्ध रे जीव तेणु मु समर्थन करी नाही तेणु ये सेटा को ही विरोध करते तांकर जो आत्मसंतुष्टि भाव कहते मंद कारण मंद कार्य न करी से माने ठीक कथा ही करूथांती ओ तुमे सेमानंकु सेथिलागी कदापि दोष देई परिबो नाही जेहेतु से माने मंद काम करंती नाही ता भितरु तेणु तांकर जो कार्य रे आपण दोष बाहर करी परिबे नाही मात्र से माने सही कारणरू माने कौन पूरा ठीक काम करंती एठी आउ गोटे प्रॉब्लम हो जाए कौन हुए ना सही कारणरू निज से माने निजकु अन्य मानक ठारू उच्चतर स्तर बोली भावंती एवं प्रकृत रे सही कथाटी को सह्य करबा कष्टकर होता है तामाने तांका भितरे जदि गोटे गर्व बा आत्मगर्वर भाव रहिला जे मु गोटे सज्जन व्यक्ति एई जो भाव रहिला जे मु अन्य मानक ठारू भिन्न आपण देखिथिबे केतेक व्यक्ति कहती आई एम डिफरेंट आई एम डिफरेंट तमे तमे सु कौन जान आई एम डिफरेंट मु जेंति डायलॉग टा बढ़िया कौन मु तो नथिले किछि हबनी आउ एई जो आत्मगर्व जो माने थांती से माने मान लुचंती प्रकृत रे से कथाटी को सहाय करबा मध्ये कष्टकर हुए सेमानकर आपना को एही उच्चतर मने करिवार मनोभाव आपनार उच्च स्थान टिरे रही सेमाने जेपरि एही जावतीय मंद आत्मा मानकु घृणा दृष्टि देखिबारे लागिथांती सेही मंदात्मा माने सेमानक ठारे आदौ अधिक मंद होई रही नथांती मु जो एग्जांपल टा पूर्व टिए देइदेली सेटा देइदेली जे एक्चुअली जो माने निजको भाबंती जे मु भलो काम करूछी किंतु एही पैराग्राफ रे मा जो वर्णना करछन्ती एही पैराग्राफ रे स्पेसिफिकली कहउछन्ती जो लोक माने भलो काम सतरे करंती किंतु से भलो काम पई से माने गर्वित अनुभव करंती सेही मानन कथा मा एठी कहउछन्ती मा कहउछन्ती तेनु से माने जो उच्च स्थान रे रही थांती तांको तेनु उच्चतर मने करंती आपनार उच्च स्थान रे रही से माने जेपरि एही जावतीय मंद आत्मा माननकु घृणा दृष्टि देखिबारे लागिथांती सेही मंदात्मा माने सेमान ठारू आदौ अधिक मंद होई रही नथा जदि उच्चतर भावना रे रहिलो ठीक अछि तापरे तमे जदि अन्य मानक ठारू निजको डिफरेंट मने कल एवं गर्वित मने कल सेमानंकु मंद कुत्सित जदि मने कल ताहले मा कहउछन्ती ताहले तमे तांक ठारू अधिक मंद अवस्था को चली गल तेणु मा कहउछ मु यार केडे चमत्कार उदाहरण मान देखि उदाहरण स्वरूप एपरि जने व्यक्तिर कथा विचार करा जाऊ जार अनेक बंधु अछंती एवं सेही बंधु माने ताकू भारी भलो पाउचंती कारण से माने ता भितरे केतेक विशेष सामर्थ्यर निदर्शन देखिबा को पाउचंती कारण ता सहित एकाठी रहिबाकू सेमानंकु भारी भलो लागुची ताठरू किछि ना किछि सर्वदा शिक्षा करा जाई पारुची तापरे हठात कौनसी हठात परिस्थितिर कौनसी संजोग वशतः सेही व्यक्ति को समाज परित्याग करुची हुए तो कारण सी आउ जने पुरुषंक सहित संसर्ग रखिची अथवा स्वीकृत रीति अनुसार विवाह न करिथिले मध्य आउ जनक सहित एकत्र वास करुची संक्षेप रे कहिले ताकू एपरि नाना सामाजिक कारणरू समाजरू बहिष्कृत कर दिया जाउची जार कि यथार्थ रे कौनसी मूल्य नाही एवं तार सबु बंधु माने जो माने ताकू प्रकृत रे भलो पाउथिले मु सेमानन कथा कहू नाही तार परिचित लोक माने जो माने एकदा ताकू केडे आदरर सहित ग्रहण करुथिले ताकू रास्ता रे देखिले हसी करी स्वागत करुथिले ओ ताकू अभिनंदन जणाउथिले से माने वर्तमान अन्य आड़कू मुह बुलाई देउछंती एवं ता बाट देई चली जाउथिले मध्य ताकू थरे अनाई देखु नाहंती एभली घटना एठी मध्य घटिची मु से विषय सविस्तार किछि कहबा को इच्छा करू नाही मात्र
ତଥାପି ଏପରି ଘଟଣା ମାନ ଏକାଧିକ ବାର ଘଟିଛି ଯାହାକି ସାମାଜିକ ବିଧାନ ଗୁଡ଼ିକର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରୁଛି। ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆଗରୁ ଏତେ ବେଶୀ ସ୍ନେହ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ, ହଁ ସେମାନେ ହୁଏତ ବେଳେ ବେଳେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହି ପକାଇଛନ୍ତି, ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଟିର ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ। ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଆଗରୁ ଅନେକ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଏକାଠି ରହିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କଠାରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ କାରଣରୁ ସମାଜର ଯୋଉଟା ରୀତି ରହିଛି, ଗୋଟେ ନୀତି ରହିଛି, ସମାଜର ଯୋଉ ନୀତି ନିୟମ ବା ରୀତିର ଗୋଟେ ବିରୋଧାଚରଣ କରି ଗୋଟେ ଝିଅଟେ ଯଦି କୌଣସି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ରହିଲା କିମ୍ବା ପୁଅଟେ ଯଦି କୌଣସି ଗର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ସହିତ ରହିଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଏପରି ବ୍ୟବହାର କରିଥାଉ ଯେପରିକି ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଆଡକୁ ଆମେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ଦଉ ଏବଂ ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଥରେ ଆମେ ଅନାଇ ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିଏ ଯୋଉମାନେ ଏତେ ସ୍ନେହ ଓ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖାଇ ଆସୁଥିଲେ, ସେମାନେ ଏକା ବେଳକେ ତାର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ କରନ୍ତି ଏବଂ କହି ପକାନ୍ତି ଏଇ ବ୍ୟକ୍ତିଟି ପ୍ରକୃତରେ ଆଉ କୌଣସି ଗତି ନାହିଁ ଏହାର। ତେଣୁ ଏଠି ଆମର ପ୍ରକୃତରେ ସ୍ଥିତି କଣ ତାହା ମା ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଘୃଣା କରୁ, ଆମେ ଯାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଘୃଣା କରୁଛୁ, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ସ୍ଥିତି କହୁଛି ତୁମେ ଯଦି କାହାକୁ ଘୃଣା କରୁଛ ତା ଅର୍ଥ ତୁମେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ନାହଁ। କାରଣ ମା କହୁଛି ବାହାରର ବୃହତ୍ତର ପୃଥିବୀରେ ଯେତେବେଳେ ଏହିପରି ଘଟଣା ମାନ ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ତାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱାଭାବିକ ବୋଲି ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ସେଇ ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଏକ ଆଘାତ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମନେ ମନେ କେବଳ ଏତିକି କହି ହେଉଥାଏ, ଯାହା ହେଉ ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ମା କହୁଛନ୍ତି ପୃଥିବୀ ବାହାରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ କିଛି ଘଟଣା ଘଟେ, ସେତେବେଳେ ମତେ କିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ହଁ ଠିକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ଘଟେ, ମାନେ ଆଶ୍ରମ ଭିତରେ ଘଟେ, ମା କହୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମୁଁ କିଞ୍ଚିତ ପରିମାଣରେ ଆଘାତ ପାଏ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନିଜକୁ ଏତିକି କହେ ଯେ ଯାହା ହଉ ସେମାନେ ଏତିକି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ଅଧିକ ତ କରିନାହାନ୍ତି। ଏପରିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଜକୁ ଉଦାର ମନା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଚଳଣି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ଏପରିକି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ନିଜକୁ ଉଦାର ମନା ବୋଲି ମନେ କରନ୍ତି, ଏଇ ସବୁ ଚଳଣି ଠାରୁ ନିଜକୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧା ଯାଇ ସେଇ ଜାଲରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଜାଲରେ ପଡିଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଆପଣାର ବିବେକକୁ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଆସି କହନ୍ତି, ମା ଏପରି କଥାକୁ ଆଦୌ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଏହା ଦ୍ଵାରା ଅନ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଆଉ ଅଧିକ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବୋଧ କଥାକୁ ଆଣି ଯୋଡି ଦିଅନ୍ତି। ମାନେ ଇଏ ହଉଛି ମା କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଚାର କରିକି ଘୃଣା କରନ୍ତି, ମା ସେଇମାନଙ୍କ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକି ମାଙ୍କୁ ଦେଖା କରି କୁହନ୍ତି, ମା ସେମାନଙ୍କୁ ଜମାରୁ ଆଦୌ ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମା କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର କଥା। ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା ନ କରିବା, ଏଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ଭାରି କଷ୍ଟକର କଥା। ଏହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଦମ୍ଭ ବୋଲି କୁହାଯିବ, ମାତ୍ର ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯିବ। କାରଣ ଯାହା ଭିତରେ କିଞ୍ଚିତ ବୁଦ୍ଧିମତା ରହିଛି, ତାକୁ ଆମେ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆଦୌ ଧରି ପାରିବା ନାହିଁ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ସବୁ ସାମାଜିକ ନିୟମ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରଜାତି, ରୁଢି ଓ ଏପରିକି ଆହୁରି ଅଧିକ ପରିମାଣରେ କାଳ ଓ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥାଏ ବୋଲି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଗୁଡିକୁ ଦେଖିଲେ କେବଳ ହସି ହିଁ ଦେବେ। ମାତ୍ର ଉଚିତ ମନୋଭାବ ରହିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଏମିତି କହି ତାକୁ
ସେ ତାଙ୍କର ହସିଦେବେ। ଏଇଟି ହଉଛି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା। ଏଇ ଅବସ୍ଥାଟି ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଲାଗି କଦାପି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଠିକ କଥା ଯେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଯାଏ ତୁମେ କଦାପି ଯୋଗ ସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବ। ସେହି ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଏକ ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା। ମୁଁ କହୁଛି ଏଇଟି ଅଛି ଏକ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥା, ଏଇଟା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଲାଗି କଦାପି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଯୋଗ୍ୟତାର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଘୃଣା କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଅତ୍ୟନ୍ତ ଠିକ କଥା ଯେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଯାଏ ତୁମେ କଦାପି ଯୋଗ ସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବ। ତା ସହିତ ଏଇଟା ବି କହିଦଉଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିତରେ କାହା ପ୍ରତି ଘୃଣା ଭାବ ରହିଛି ତେବେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ନିଜେ, ତାମାନେ ଆମେ କଦାପି ଯୋଗ ସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ ନାହୁଁ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାଟି ହେଉଛି ଏକ ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ଅବସ୍ଥା। ତାମାନେ ବିକଶିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ବିକଶିତ ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଅଳ୍ପ ଥିଲା ଜ୍ଞାନ 50 ସରିଗଲା। ଜ୍ଞାନ 50ରେ ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ, ଏଟା ଟିକେ ଲମ୍ବା ବିଷୟ ଥିଲା, 3-4 ଦିନ ଲାଗିଗଲା। ପ୍ରଭୁ ଲେଖିଲେ ପାପୀକୁ ଘୃଣା କରିବା ହେଉଛି ଗର୍ହିତତମ ପାପ, କାରଣ ତାହା ହେଉଛି ସ୍ୱୟଂ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଘୃଣା କରିବା ସହ ସମାନ। ତଥାପି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହିପରି କରେ ସିଏ ଏହାକୁ ତାର ମହତ୍ତର ପୁଣ୍ୟର ଗୌରବ ରୂପେ ଦେଖା ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଘୃଣା କରୁ ସେ ଘୃଣା ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପାଦ ଦେଇନାହୁଁ, ଆମର ଅନ୍ତରାତ୍ମା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି କାହାକୁ ବିଦ୍ରୋହ କରୁଛୁ, କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ କହୁଛୁ, ବେଳେ ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କିଛି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ନଥିବ, କିଛି କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ବି ନଥିବ, ଗୋଟାଏ କଥା କୁହାଇଥିବ, ସେଇ କଥାକୁ ନେଇକି ସେ ଆଉ ଜଣକୁ ବିରୋଧ କରିକି ଗୋଟେ କଥା କହିବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ଚିରାଚରିତ ତାଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ। କାରଣ ନିମ୍ନ ପ୍ରାଣରେ ବା ନିମ୍ନ ଗତିବୃତ୍ତିରେ ଯୋଉମାନେ ବସବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ହଉଛି ଏକ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଆମେ ଯେପରି ଚେତନାର ସେଇ ସ୍ତରକୁ ନ ଯାଉ ତାହାକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ କଥା, ଆମେ ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟି ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଆମର ଦୃଷ୍ଟିରେ, ଆମର ବାକ୍ୟରେ, ଆମର କର୍ମରେ, ଆମର ଭାବନାରେ, ଏପରିକି ଆମର ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ବିଦ୍ୱେଷ ଭାବ ଯେପରି ନ ରହିବ ସେଇଟାକୁ ଆମକୁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିବାକୁ ପଡିବ। କାହିଁକିନା ଶେଷରେ ମା ଲେଖିଲେ ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ଆପଣ ଯୋଗ ମାର୍ଗକୁ ଆସିନାହାନ୍ତି। ଶେଷ ଲାଇନ ଟା କଣ କହିଲେ? ଆଉ ଥରେ କହୁଛି, କହିଲେ ଏହି ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ନ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେ ଯୋଗ ମାର୍ଗ ଲାଗି କଦାପି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଥରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଠିକ କଥା ଯେ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିବା ଯାଏ ତୁମେ କଦାପି ଯୋଗ ସାଧନା ଲାଗି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇନଥିବ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଜକୁ ସବୁବେଳେ ତର୍ଜମା କରିବା, ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା, ଆମର ଭାବନାରେ, ଚିନ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ, ବାହ୍ୟ କର୍ମରେ ଛାଡ, ବାହ୍ୟ ବାକ୍ୟରେ ଛାଡ, କୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ମଧ୍ୟ ବିଦ୍ରୋହ ଭାବ, ବିରୋଧ ଭାବ, ଅନ୍ୟ କାହା ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ଭାବ ରହିବ ନାହିଁ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମ ମଝିରେ ବି କହିଲେ, 2 ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କ କଥା କହିଲେ। ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଭଲରେ ବସବାସ କରନ୍ତି, ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ନୀତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଆମର ଘୃଣା ଭାବ ଆସେ। କେମିତି? ଭାରି ଦେଖେଇ ହଉଛି, ଆମେ ଯୋଉ କଥାରେ କୁହନ୍ତିନି କି ତାର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିକୁ ଆମକୁ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। ସିଏ ତା କର୍ମରେ ନୀରବରେ ରହିଛି, କଣ କରୁଛି, ତାକୁ ବି ଆମେ ସହି ପାରୁନା, ତାର ଆତ୍ମସନ୍ତୁଷ୍ଟିରେ ଆମେ ଘୃଣା କରୁ। ଏବଂ ଆଉ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆଗରୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲୁ, ସ୍ନେହ କରୁଥିଲୁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା କରୁଥିଲୁ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ସେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଲେ
ତାଙ୍କ ସ୍ପନ୍ଦନରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲେ, ଏକ ଉତ୍ତମ ବାତାବରଣ ଅନୁଭବ ହଉଥିଲା। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଏକ ଦିନ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାରେ ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, ଯୋଉଟା କି ଏଠି ମା ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ସେ ତାର ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ରହିଲେ, ତେବେ ଆମେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ବାଟ ଆଡେଇ ଚାଲିଯିବା। ମାତା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ମୁହଁ ବୁଲେଇ ନେଇ ପଳେଇବା। ଏଇ ସବୁ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କଲେ ତ ଆମେ କରୁଛନ୍ତି ଇଭିନ୍ ଯୋଉମାନେ କିଛି ଉଚ୍ଚତର ମନୋଭାବରେ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାରେ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତଥାକଥିତ ସମାଜର ରୀତିରେ ଯେହେତୁ ନାହିଁ, ମା ତାର ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟି ଦେଲେ, ଯଦି ସେ ପୁରୁଷ ବନ୍ଧୁ ସହିତ ରହିଛି ତେବେ ଆମେ ତାକୁ ଘୃଣା କରୁଛୁ। ତେବେ ଆମ ଭିତରେ ଘୃଣା ଭାବ ହିଁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି ଯେ ମୋ ଭିତରେ ଅଗ୍ରଗତି ହୋଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କେତେ ଗଭୀରତାର ସହିତ ମା ଆମକୁ ଜଣେଇ ଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଆମକୁ ନିଜକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଏବଂ ଏଇଥିରେ ସାରାଂଶରେ ଯୋଉଟା ଆରମ୍ଭରେ କହିଥିଲେ, କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ କଣ କରିବ, ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଏବଂ ସମଗ୍ର ରୂପାନ୍ତରଣର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଲାଗି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଆମେ ମାଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଯେପରି ସେ ମୋ ଭିତରେ ରହି ମତେ ପରିଚାଳିତ କରିବେ। ମା, ମା, thank you all, Aravar.